पाकिस्तान आर्मी ने कहा भी ये जी जफर एक्सप्रैस हाईजैकिंग है, इस तो असी ये हुण मैसेज देना चाहते हैं कि भी असी विल टेक ऑन टेररिस्ट एनेबलर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री। जो होया ये ट्रेन हाईजैकिंग और ये हॉस्टेज और ये जी BLA का सारा पार्ट है, इस दे पिछे भारत और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत है। अज क्लेम किया उन्होंने बलोच रिबेल्स ने कि जी असी जोड़े 214 हॉस्टेज सी उन्होंने असी मार दिता। जदों कि पाकिस्तान की ब्रीफिंग आई है जी उन्होंने ऑफिशियल हैंडल तो होंगी है, उहदे च उन्हों का कहना सी कि भी असी सारे मुसाफिरां नूं सेफ छड़ा लिया। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तानी इस चार्ज नूं कहा कि जी पाकिस्तान एपी सेंटर ऑफ टैररिज्म, ये दहशतगर्दी का धुरा, ये पहला अपना देखण की है। दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर स्वागत है। सो गलबात करन जा रहे हैं कि भारत वालों पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां तेज़ कर दित्तियां गईयां हन, जिस दी शेकड़ली मिसाल बलोचिस्तान में करवाई गई ट्रेन हाईजैकिंग है और जिस लिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जी जिम्मेवार है और पाकिस्तान ने इस दुखदाई घटना लिए भारत सरकार और अफगानिस्तान विचली तालिबान सरकार नूं दोषी दस्या है और भारत ने इस दे उत्ते तिखा रिएक्शन दिता है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, भारत वालों जिवें असीं पिछले सैगमेंट्स गल करके हटे हैं कि कदे भी जिहड़ा हिंदूत्वी एलीमेंट है, भावें वो सैकुलरिज्म के लबादे थले है जां अज नंगा चिट्टा हिंदूत्व है, उन्हां दे लई हमेशा ही पाकिस्तान 47 तो बाद जिहड़ा होंद दे विच आंदा है, 47 दे विच उन्होंने उन्होंने कदे एक्सैप्ट नहीं किया। अखंड भारत लफज कोई नवा नहीं है, पर जिस अंदाज दे विच पाकिस्तान दे होंद च आ जाण तो बाद भी उन्होंने डिस्ट्रॉय करन दे लई भारत ने कदे वाटर नूं एज ए वैपन यूज़ किया 1948 च, जदों कि फिर वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन किया और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 च जाके साइन हुंदी है। फिर असी देखते हैं भी विद इन पाकिस्तान जिहड़ा जम्मू कश्मीर का मुद्दा है खुद UN सिक्योरिटी काउंसिल च लैके नेहरू गया, लेकिन कदे भी उस नूं जिहड़ा वो लागू नहीं किया गया, जो कि लोगों ने जिहड़ा वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन या प्लेबिसाइट राही डिसाइड करना सी कि वो भारत और पाकिस्तान किहदा हिस्सा बन। इस दे उल्ट असी देखते हैं कि 2019 तक पहुँचते हैं। 5 अगस्त 2019 नूं जम्मू कश्मीर नूं जिहड़ा आर्टिकल 370-35A सी वो भी खत्म कर दिता गया जी। विद इन पाकिस्तान किवें शेख मुजीबर रहमान और मुफ्ती वाइनी और वो सारे नूं इस्तेमाल करके पाकिस्तान 2 हिस्सों तोड़िया, मशरकी पाकिस्तान नूं बांग्लादेश बनाया। लेकिन इस तो बाद भी वो रुके नहीं। विद इन पाकिस्तान वो बंब धमाके होण, वो किसी ज़माने GA सिंध मूवमेंट नूं भी तुखनी देण वाले सी जिहदे कोई बहुते पैर नहीं लगे। पर बलोचिस्तान, क्योंकि बलोचिस्तान दी एक अपनी अहमियत है, हालांकि जे पाकिस्तान का रकबा देखो तो बलोचिस्तान आलमोस्ट अद्धा रकबा है वह 50% या 45 तो 50% जी टैरीटरी है पाकिस्तान की वो बलोचिस्तान है। वड्डा हिस्सा डेजर्ट है उन्हों का और वेरी रिसोर्स रिच। उन्होंने सूई गैस उत्थों निकली है और ये भी जिहड़े अज रेयर अर्थ मिनरल और दूजे कहे जा रहे हैं वो भी। और सब तो वड्डी गल कि गवादर दी पोर्ट जिहड़ी किसी वेले ओमान दे कोल सी, पाकिस्तान ने कुछ मिलियंस दे विच बाय कीती और उस दा जिहड़ी गवादर है वो चाइना दे नाल पाकिस्तान ने ट्रीटी करके जिहड़ी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव दे थले जिहड़ा चाइना का वड्डा प्रोजैक्ट है $380 बिलियन का, और ये जिहड़ा उस दे लई सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिकल कॉरीडोर गवादर उहदी हब है, वो जिहड़ी डीप सी पोर्ट है हर लिहाज दे नाल। और वो जे चाइना नूं ये ताकतां जिहड़ियां ने वो अंडेमान निकोबार जां उहदे नेड़े घेर लैण
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਪਾਰਟ ਵੀ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ 3-4 ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਲਾਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ 2-3 ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਘਟੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਇਰਾਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਨੇਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਹ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਈਰਾਨ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨਿਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਫੈਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ BLA, ਜੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਫੰਡਡ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਬਣੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੌੜੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰੀਫ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚ ਰਿਬੈਲਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 214 ਹੌਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ 30 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ 214 ਹੌਸਟੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਛ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ISPR ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਹੁਣ ਦਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਵਿਲ ਚੇਂਜ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ
ਈਵਨ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਓਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਹੌਸਟੇਜ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BLA ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫਗਾਨ ਵੈਪਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਔਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਨੇਬਲਰਸ ਬੋਥ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੰਟਰੀ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੋਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲੋਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਔਰ ਇਹ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਖਿੱਚਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫਾ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਟਾਈਟਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਦ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਡ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਕ ਦਾ ਟਾਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।